Malayalis is there in this Kitchener, Cambridge, Waterloo area, right? But we get together over here to worship our God. That doesn't mean God loves us only. He loves everyone. But it's so privileged for us to be here this morning in the presence of God. Amen? Amen. How many of you are happy today? Can you raise a praise God? Jesus. Praise God. Praise God. Amen. We go through several things, day and night, noon and evening. We go through several times. So many ups, so many downs, right? When it's ups, we are so happy. When it's down, we are so sad. We may think, oh, it's our fault. Oh, there is no one with us. Amen. Let's go close our eyes. Just meditate for some time, for a few minutes. Jesus. Because last 1 week, we go through in several stages. Praise God. Jesus. But ultimately, our souls should wait for Him. Amen. Jesus. Like we read in Psalms, a deer panteth for the same stream. God is in control of everything and about us. Jesus. It's not like we have done anything in our life, but it's like God protect us. Praise God. As you all know, yesterday we went through several stages, but finally we are here today morning to worship our God. Amen. Jesus. Praise God. Hallelujah. Let's sing together as the deer panteth for the water. This is a time to praise and worship. This is a time to thank God. Let's raise the voice. Amen. As the deer panteth for the waters of my soul, long after thee, you alone are my heart's desire, and I long to as the deer. As the deer panteth for the waters of my soul, long after thee. You alone are my heart's desire. You alone are my only you are the one, Lord. Amen. Desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, you're my brother. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than any. You're my friend. You're my friend, and you are. Yes, Lord, you are our King, my brother, but still you are our friend and our brother, Lord. You are such a great, great Father, Lord. Hallelujah.
Lord, we want to worship you today. Happy dancing, Lord. Our hands clapping. Hallelujah. You more than any other, so much more than any. Sing together, church. You are Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit lead. You alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit lead. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. You alone are my heart's desire, and I long to worship I want you more. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my I eye. want you more, yes. I want you more than gold or silver, only you Yes, Lord. can Only you can satisfy in this world, Lord. Lord, we praise. You Yes, alone Lord. You are the real joy giver. joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit lead. You alone are my
precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. We may think we are alone, but like we just sang, He's a friend, He's a brother, Jesus. even though He's the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Jesus. Amen. Praise God. Praise God. The next song we are going to sing is You Give Life, You Are Love. It's His breath that is going through in our lungs. Amen. 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 Praise So it's our choice, or it's our things that we need to praise Him and we need to worship Him. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light
Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will great are you. Once again, church. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. great are you, Lord. Are you, Lord? Yes, Lord, you are. Love you, praise. Hallelujah. Lord, we thank you for everything, Lord. Lord, we thank you for such a great moment in life. Jesus. Thank you for your presence, Lord. Jesus. Thank you for healing us, Lord. Jesus. Thank you for guiding us, Lord. Praise God. I request Brother Jobin to lead us in prayer. Heavenly Father, I thank and praise you for giving us a wonderful time to come into your presence this morning and praise your holy name, Jesus. We give you all the glory. You kept us safe throughout this week, Lord Jesus. You brought us here back safely, Lord Jesus. We give you all the glory for what you've done in our lives, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you made man and you breathed the breath of life into them. Amen. Thank and praise you, Father, for you filled us with your life, Lord Jesus. We give you all the glory, Lord Jesus. Amen. As we go about this week, Lord Jesus, help us to Amen. glorify your name, Lord Jesus. Help us to give you all the glory, Lord Jesus, wherever we go this week, Lord Jesus. Help us to live for your glory, Lord Jesus. We thank and praise you for our service here this morning, Lord Jesus. I pray for all the remainder of the services, Lord Jesus. Help it to be a blessing in our life, Lord Jesus. Guide us by your word, Lord Jesus. Speak to us through Pastor's word, Lord Jesus.
Guide us once again. Everything I ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 All be seated. Once more, good morning, church. Good morning. Our children, where are you? I can't hear your praise the Lord. Can you say loudly, praise the Lord to the Lord? Yeah, now okay. What about you people? Are you ready to loudly say an amen or praise the Lord to the Lord? Praise the Lord. Do you want food? Breakfast? Okay, here, the breakfast is here. Yeah, our God prepared for us. Okay, thank you. Good morning. This is the blessed morning. We are here in the presence of Lord. Now we are going to give time to our children for reciting the words, and they can share their testimony or the words here. Now I request our children, please come forward and share or recite your words. I hope you know all where you need to stand. Yeah, please, this one. Lord is my shepherd. Yes. Do not be afraid, I am with you. Good. It is, praise the Lord, it is good to sing praises to our God. Psalms 147, 1. Good. യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും? ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. Praise God. God, all time, God. Praise God. Psalms 118 verses 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Stotram. All things are possible with God. Stotram. Don't be afraid, for I am with you. Show me the ways I'll learn, and teach me the paths. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. Psalms 118 verses 13. Matthew 7 verses 7. Ask and you will receive, seek and you will find, and knock and the door will be open to you. Praise the Lord. My memory verse for today is 1 Corinthians 13 verses 1 and 2. If I knew all the languages of the earth and of angels, but I didn't love others, I would only be a noisy gong or clanging cymbals. If I had the gift of prophecy and I understood all God's secret plans, and I obtained all knowledge and had such faith that I can move mountains, but I didn't love others, I would be nobody. Please pray for me. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Psalms 21 verse 1. Thank you. Adini, Devo, Avasham, Boe, Sister Tom. Hebrews 3 verses 6. ക്രിസ്തുവ ഭവനത്തിന്റെ അധികാരിയായി പുത്രനായിട്ട് തന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാമാസ്ഥാനത്തോളം മുറുകി പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവന്റെ ഭവനമാകുന്നു. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verses 1. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Galatians 5 verse 22 and 23. Hallelujah, God came me saved last week. Thank you for the prayers. My memory verse for today is Psalms 119 verse 1 and 2. Blessed are those whose ways are blameless and who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. Thank you. Please pray for me. Praise the Lord. I praise God for our dear children. കർത്താവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഇവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇവരെവിടെ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പ്രിയ ബോബി ബ്രദറിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജോഷു തന്നെയല്ലേ അവൻ്റെ പേര്? ജോഷു എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, ജോവാഷ് ഇന്നലെ രാവിലെ സമയം നമ്മളെ കടന്നുപോയ സ്ഥലത്ത് വിൻസറിൽ വെച്ച് അവന് വളരെ, ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിശക്തമായ വയറിന് വേദനയായിട്ട് ഭാരപ്പെടുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞുമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ആ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് വരെ അവർക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ സന്ധ്യാസമയം രാത്രിയായപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വരുവാനിടയായി. രാത്രി വിളിച്ചപ്പോൾ അല്പ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെയും ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പ്രിയ ചാക്കോച്ചാനോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചർച്ചിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു. അവർ കടന്നു വരുവാനിടയായി. ഹലോ ജോഷു, ആർ യു ഹാപ്പി? ഓക്കെ, ക്യാൻ യു സ്മൈൽ? യാ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. ആ ദൈവം കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തെ കൂടി ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവികസനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ജ്ഞാനപ്രകാശ് ബ്രദർ പ്ലീസ് പ്രേ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Father. Thank you for this wonderful, blessed morning. Thank you for helping us to come together to worship your name, especially with all these children of Father. According to Luke chapter 2, verse 52, as Jesus grew up in wisdom, stature, favor in the eyes of men and with God, let all these children grow up just like you. Let them be filled with the Holy Spirit from this day on, and whatever they do, let it be pleasing to your eyes, O Father, and let the children hear from you that they are the beloved son and daughter of you. And Lord, wherever they go, you go with them, O Father. Especially, we pray for a healthy being or healthy living for our children. Whatever comes along their way, let them conquer as you have promised them abundant life. Lord, help us to experience it. And as you have promised, all your children will be... ഞാൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും, നിങ്ങളും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം വല്ലതും കഴിക്കാൻ. ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ 2 ദിവസം വെറുതെ അവിടെ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കും, ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ബലവും ഒക്കെ തന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും ബലവും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെ നിർത്തിയ ദൈവത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു യന്ത്രം കണക്കെ, ഒരു മിഷൻ കണക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം അടുത്തെന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം, അടുത്ത എന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാം. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നും പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വേണ്ട, ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടും, ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അവനവൻ ഏത് വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നോ അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ, ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകുകയില്ല, എങ്കിൽ പോലും നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കാതിൽ കേൾക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ, ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം വേണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുവാനിടയാകും. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് ദേർ? അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ലോകത്തിലെ പക്ഷിമൃഗാദികൾ, സകല മനുഷ്യൻ, അതെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാത്ത ഭാഷകളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിന്റെ ക്രിയേറ്ററെ, ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ക്രീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്കുകളും ഭാഷണങ്ങളും കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ദൈവം ഈ നാവുകൾ തന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. നമുക്ക് ഒരു ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടെ ആക്കി. അതുമാത്രമല്ല, പാപത്താൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ കർത്താവ് അയച്ച്
തൻ്റെ മക്കളാക്കി അവൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയാകത്താൽ തൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ അവൻ യോഗ്യനാണ്. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് നാവുകളെ തുറന്നു ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ, ഒത്തിരി പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. കണ്ണൊന്നും അടച്ചേ. കണ്ണടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ നോക്കാൻ തോന്നുന്നത്. ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല, കണ്ണടച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഏകാഗ്രത, ഒന്ന് മെഡിറ്റേഷനിലേക്കൊന്ന് വന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സ്തോത്രം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നേ. ഇന്ന് നിങ്ങളതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ദൈവം ചെയ്ത എന്തെല്ലാം വലിയ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്, നന്മകളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഓർത്ത് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ യേശു മാത്രമാണ്. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ യേശു മാത്രമാണ്. എന്നെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ എൻ്റെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ തിരുനടത്താൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാം യേശുവേ. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാമേശുവേ. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാമേശുവേ. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു. യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ, സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തിരുനീളത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു. നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തിരുനീളത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു. ഉയർത്തെന്നും ജീവിക്കുന്നു, മരണത്തെ ജയിച്ചവരെ. ഉയർത്തെന്നും ജീവിക്കുന്നു, മരണത്തെ ജയിച്ചവരെ. യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ, സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ സൗഖ്യദായകൻ എൻ യേശു, ആടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം നൽകി. സൗഖ്യദായകൻ, സൗഖ്യദായകൻ എൻ യേശു, ആടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം നൽകി. ആശ്രയം നീ എന്റെ നാഥാ, എത്ര മാധുര്യം ജീവിതത്തിൽ. ആശ്രയം നീ എന്റെ
ആരാധ്യനാം യേശുവേ എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യനാം യേശുവേ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു ശക്തിയോടെ യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ സ്തുതികൾ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ ദൈവ കുഞ്ഞാണേ ആ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആ കരങ്ങളെ രണ്ടും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യോഗ്യനായ ദൈവത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ദൈവ കുഞ്ഞാണേ യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ സ്തുതികൾ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ ദൈവ കുഞ്ഞാണേ നീ യോഗ്യൻ നീ യോഗ്യൻ നീ ദൈവ കുഞ്ഞാണേ നീ യോഗ്യൻ നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോ കരുതിയ കരുതൽ നിറച്ചിടുമ്പോ നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോ കരുതിയ കരുതൽ നിറച്ചിടുമ്പോ സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാം പോരായേ എങ്കിലും ആവോളം പാടി സ്തുതിക്കും ഓ സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവ് പോരായേ എങ്കിലും ആവോളം പാടി സ്തുതിക്കും ഉന്നതൻ നീ അത്യുന്നതൻ നീ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതൻ നീ അത്യുന്നതൻ നീ അങ്ങേ പോലൊരു ഇതുപോലൊരു ദൈവമില്ല. അത്ഭുതവാ അതിശയവാ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാ അതിശയവാ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും ഉന്നതൻ നീ അത്യുന്നതൻ നീ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതൻ നീ അത്യുന്നതൻ നീ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഓ അത്ഭുതവാ അതിശയവാ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാ അതിശയവാ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാ അതിശയവാ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും ഭഗവാൻ, അതിശയം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് എന്റെ രക്ഷകനാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന
ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ശത്രുവിന്റെ കെണികൾ ഉണ്ടാവാം, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പകലിൽ നീ നേരിടുന്ന പല അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, രാത്രിയിൽ നിന്റെ നീതെ പറക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ ഉണ്ടാവാം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ മുഴുവൻ യഹോവ എനിക്ക് തുണയായിരുന്നു. പറയാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തുണയായിരുന്നെന്ന് ഉറക്കെ എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്കാവും? രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര അനർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയി. പ്രിയ യൗവനക്കാര, ഒരു രാത്രി കുവൈറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ യൗവനക്കാർ ജോലി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയുമുള്ളവൻ, അടുത്ത ദിവസം ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് കാത്തു കിടന്നവൻ, അതിനകത്ത് അഗ്നിയുടെ നടുവിൽ പുക ശ്വസിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് രക്ഷിക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കാർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ മുറിയുടെ മുകളിൽ കിടന്ന അവിടെ കിടന്ന് അവരിൽ പലരും നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ യൗവനക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവം കരം തന്നെങ്കിൽ, നിനക്ക് ദൈവം നാവ് തന്നെങ്കിൽ, ദൈവം നിനക്ക് ശ്വാസം തന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കരങ്ങളെ തട്ടി ചേർന്ന് പാടുക, എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തുണയാണ്, അവൻ പകലിലും രാവിലും എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. പകലിലും രാവിലും എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവത്തെ അവൻ തുണയായിട്ടുള്ളതിനാൽ ആ കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കരങ്ങളൊക്കെ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിത്തട്ടി ദൈവത്തെ ചേർന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. തുണയെനിക്ക് യേശുവായി കുറവരുതിയില്ലതിനാൽ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. അവന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനിലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനിലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോ. പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനില്ലതാ, ശരണമവൾ തരും താൻ ചിറകുകളിൽ കീഴിൽ പരിചയം പതകയുമാ പരമനി പാരിടത്തിൽ. ശരണമവൾ തരും താൻ ചിറകുകളിൽ
പരിചയും പലകയുമാ പരമനി പാരിടത്തിൽ തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനെയും അനുദിനം നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ യേശുവേ തുണയെനിക്കേശുവേ അനുദിനം മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമരിടേ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ വലവിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമരിടേ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാ അനുദിനം നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാ അനുദിനം ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ പാകനായരികിൽ ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ പാകനായരികിൽ അനുദിനം തണിടലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാ അനുദിനം തണിടലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ ആഗതനായരികിൽ അവനാശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ ഓ ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ ആഗതനായരികിൽ ഓ ആകുലവേളകളിൽ ആപത്തു നാടുകളിൽ ആഗതനായരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ തുണയെനിക്കേശുവേ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്കേശുവേ അനുദിനം നിഴലിൽ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നുമെന്നും മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ
വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. കാൽവരി മലമേൽ കയറി മുൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു. കാൽവരി മലമേൽ കയറി മുൾമുടി ശിരസിൽ വഹിച്ചു. എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കി എന്നിൽ പുതു ജീവൻ പകർന്നവനാ. എന്റെ വേദന സർവവും നീക്കി എന്നിൽ പുതു ജീവൻ പകർന്നവനാ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. അവനാദ്യനും അന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. അവനാദ്യനും അന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സുത്യനാം വന്യനായകൻ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സുത്യനാം വന്യനായകൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. ആപത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോ, കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുമേ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോ, കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുമേ. അവൻ രാജാവായി വാനിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിൽ പറന്നുയരൂ. അവൻ രാജാവായി വാനിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിൽ പറന്നുയരൂ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസം അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ അവൻ മതി. അവനാദ്യനും അന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. അവനാദ്യനും അന്ത്യനുമേ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിനുറവിടമേ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സുത്യനാം വന്യനായകൻ. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനവൻ സുത്യനാം വന്യനായകൻ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുമേ. എന്റെ ക്ലേശമെല്ലാം കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചിടുമേ. അവൻ രാജാവായി വാനിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിൽ പറന്നുയരൂ. 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 എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവനെന്നും മതിയായവൻ. അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ. അവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൻപ്രയാസങ്ങളിൽ
എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പ്രഭാത സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വന്ന സമയം മുതൽ കർത്താവെ നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ, നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ താണിരിക്കുന്നു കർത്താവെ. നിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സന്നിധി ബോധത്തോടെ ഞങ്ങളെ പിന്നെയും ഇരുത്തണമേ. ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മടങ്ങിപ്പോവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്ന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം കേൾക്കണം. സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. താങ്ക് യു. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ വീണ്ടും ഉയർത്തുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ സാന്നിധ്യം ഇതുവരെ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനിടയായി. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ലഭിക്കുന്ന ചുരുക്കം നിമിഷങ്ങളാണ്. അത് സന്തോഷകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെയാകും, എങ്ങനെയാകും, എന്താകുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അവസരം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ദൈവത്തിനോട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും യഹോവയായ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തോട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കർത്താവ് യോഗ്യതയില്ലാത്തടത്ത് നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്തു. സ്തോത്രം. നാം ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യോഗ്യതയില്ലാത്തടത്ത്, അർഹതയില്ലാത്തടത്ത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് തൻ്റെ മക്കളാക്കി, മകനാക്കി, മകളാക്കി തീർത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. 2, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സ്തോത്രം വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അർഹതയില്ലാത്ത ഇടത്ത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവമക്കളാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകുന്നത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഇടത്തുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകുന്നത്. വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ദൈവത്തോട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ബി കീപ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടു അവർ ഗോഡ്. നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് നമ്മുടേതായ നന്ദി നാം എല്ലായ്പ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് ടേൺ അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 17 verse 17. ദിസ് ഏരിയ ഈസ് വെരി ഫെമിലിയർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായൊരു ഭാഗമാണ്. 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 17-ാം വാക്യം. താങ്ക് യു 10 പേർ ശുദ്ധരായി തീർന്നില്ലയോ? 9 പേർ എവിടെ? Then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the 9? Here we can see 2 questions. The questions are from Jesus Christ. The first question is that, were not 10 cleansed?
Second question is, where are the 9? ഇവിടെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശുദ്ധരായവര് എത്ര പേരാണ്? അത് എത്ര പേരാണ്? അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട്, 10 പേരാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, 9 പേർ എവിടെ? സത്യത്തിൽ കർത്താവിനും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ 9 പേര് എവിടെയാണ്? സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച 9 പേര് എവിടെയാ? ഈ ഒരുവൻ മാത്രമേ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് പറയുക. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. 9 പേർ എവിടെ? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവർ അനേകരുണ്ട്. എന്നാൽ മടങ്ങി വന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നാം അങ്ങനെയാവരുത്. ദൈവം തരുന്ന വിടുതലുകൾക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നവരായിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. 9 പേര് നന്ദി പറയാതെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വേണ്ട. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അതും ധാരാളമാണ്. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ ഒരാൾ മതി. അവൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. 5-ാം വാക്യം മുതൽ 10-ാം വാക്യം, 5-ാം വാക്യവും 6-ാം വാക്യവും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്, പ്രാക്ടിക്കലായ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. 7 മുതൽ 10 വരെ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോട് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നടത്തേണ്ടതെന്നും എന്നുള്ളതായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദൈവം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ? ഉഴുകയോ അതുപോലെ തന്നെ മേയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർവൻ്റ് അഥവാ ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ. ദാസൻ ഒരിക്കലും യജമാനൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് ദാസൻ. വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവനാണ് യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യജമാനൻ്റെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുഴുവൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവൻ, ആ വാങ്ങിയ ദാസൻ യജമാനൻ്റെ നിലത്തിൽ ഒരു പകൽക്കാലം മുഴുവൻ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തൻ്റെ യജമാനനോടൊപ്പം അല്പനേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാലും യജമാനൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവൻ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഞാൻ ഈ യജമാനൻ വില കൊടുത്ത് എന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നവൻ പറയും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഞാനും നിങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തെന്ന് പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. ഞാൻ ഉപവസിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പണം കൊടുത്തെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മറുവിലയായി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത്, തൻ്റെ രക്തത്തെ കൊടുത്ത്, ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായ ഏകജാതനായ പുത്രനായ ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു യാഗവസ്തുവായി അറുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനിലൂടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഒന്നുമല്ലെന്നൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. അവർ പറയണം, ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസനാണ്, ഞാൻ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസിയാണ്. മറിച്ച് ഇത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ്, ഞാനതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയാകണം. അതിനുശേഷമുള്ള 11 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 17 വരെയുള്ള 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക്
ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച്, ശുദ്ധരാക്കിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ 2 ചോദ്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് കണ്ടത്. ഒന്ന്, 10 പേരല്ല ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചത്, 9 പേര് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ലൂക്കോസ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസിന് സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എംഫസൈസ് കൊടുത്ത് ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ തനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി സൗഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്തൂടെ യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ സൗഖ്യം നൽകിയ യേശുവിനെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഇവിടെ 1 അല്ല 2 അല്ല, ആവശ്യക്കാരന് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അവരെ മൊത്തം സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്ന് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മെ ചിത്രീകരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, നിലവിളി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ സൗഖ്യം ഒരുമിച്ച് പ്രാപിക്കാം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാവ് തുറന്നൊരു ആമേൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. ആമേൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? നിലവിളി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ സൗഖ്യം ഒരുമിച്ച് പ്രാപിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 10 പേർ ഒരുമിച്ച് നിലവിളിച്ചു, 10 പേരും സൗഖ്യമായി. എത്ര പേര് മടങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചത് 10 പേരാണ്. ഒരുത്തനെയും ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ അവൻ്റെ പശ്ചാത്തലമോ നോക്കാതെ ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ അവൻ സൗഖ്യമാക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവശക്തനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയല്ല ദൈവം വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ ആരായിരുന്നാലും നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തോട് ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ രോഗം ഏതായാലും, നിന്റെ ഭാരം ഏതായാലും, നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതായിരുന്നാലും നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെയുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, ഉറക്ക നിലവിളിച്ചാൽ, ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിന്നെ ദൈവം വെറുതെ മടക്കി അയക്കുന്നവനല്ല. ചിലർ മടങ്ങി വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം സൗഖ്യം നിനക്ക് പ്രാപിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാ, സ്തോത്രം, യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം. യേശു കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യെരുശലേമിലേക്കാണ്. യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ കടന്നു പോകുന്നത് 2 പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ്. ഒന്ന്, ശമരിയക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരിടത്ത്. മറ്റൊരിടമെന്ന് പറയുന്നത് ഗലീലക്കാർ പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഗലീലക്കാരായ യഹൂദന്മാർ മജോറിറ്റി ഉള്ളതായ, ശുദ്ധ യഹൂദന്മാർ കൂടുതലുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗലീല. ഈ ശമരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ജനറേഷനാണ്. സങ്കരജാതികൾ, യഹൂദന്മാരുമായിട്ടുള്ള സങ്കരജാതികൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ശമരിയ. ഇത് രണ്ടും 2 സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ശമരിയ പട്ടണവും അല്ലെ ശമരിയയും ഗലീലയും നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള കർത്താവിൻ്റെ യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെയാണ്. സ്തോത്രം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇതിന് നടുക്കൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ശമരിയ പട്ടണത്തിനും ഗലീലയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമം സത്യത്തിൽ ഗലീലക്കാരനെന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ശമരിയക്കാരനെന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രോഗികളും പ്രത്യേകിച്ച് കുഷ്ഠരോഗികളും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ പാർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ട്. ഗലീലയ്ക്കും ഈ പറയുന്നതായ ശമരിയയ്ക്കും നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ട്. കർത്താവ് ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഒരിടത്ത് ജാതികളെന്ന് പറയുന്നു, ഒരിടത്ത് യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുന്നു, മറ്റൊരിടത്ത് സങ്കരജാതികളെന്ന് പറയുന്നവരുടെ നടുവിലൂടെ യേശു കർത്താവ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യഹൂദന് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത, ശമരിയക്കാരന് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കർത്താവ് എത്തുവാനിടയായി. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വായിക്കാതെ പോകുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ കർത്താവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം ദൂരെ നിൽക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് കേട്ടത്, ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് കേട്ടത് ഒരു ഉറക്കയുള്ള നിലവിളിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് വേണമെങ്കിൽ. സ്തോത്രം. 13-ാം വാക്യം വായിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്
രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും അവിടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ കർത്താവിനെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? യേശു നായക, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, യേശു എങ്ങനെയാണ് ശമര്യക്കാരൻ്റെ നായകനായത്? യേശു എങ്ങനെയാണ് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ നായകനായത്? യേശു എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ നായകനായത്? യേശു എങ്ങനെയാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവൻ്റെ നായകനായത്? ഇന്നലെ വരെ ശമര്യക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, യഹൂദനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. യഹൂദരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന് ശമര്യക്കാരൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് യേശുവേ നായക. നസ്രേനായ യേശു എന്നല്ല വിളിച്ചത്, യേശുവേ, അവർ മാസ്റ്റർ ഗോഡ് ജീസസ്, നായകനായ യേശുവിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. യഹൂദൻ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നവൻ, അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നവൻ, പരീശന്റെയും ശാസ്ത്രിയുടെയും ഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് അതിന് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാ, യേശു ഞങ്ങളുടെ നായകനാണെന്ന്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ചില കഷ്ടതകളാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായവരുണ്ട്? നിന്റെ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ കഷ്ടതകൾ നിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനില്ല. ഇവർക്ക് വിമർശനങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, യേശു ഞങ്ങളുടെ നായകൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇവിടെ വരെ വന്നത്, യേശു വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചില രോഗത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നാൽ അവൻ അടുത്തു ചെന്നില്ലെങ്കിലും അവനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ പാസ്റ്റർ മോൻസി അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയാം, നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന നിലവിളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നിന്റെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ ആകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില നിലവിളി ഉയർന്നാൽ കഷ്ടതയാണ് ജനത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യഹൂദനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ശമര്യക്കാരന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ. ഇവരെ 10 പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ അകലെ നിന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. അകലെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ കുഷ്ഠരോഗികളായതുകൊണ്ടാണ് അകലെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം, ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ ത്വക്കുകൾ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ത്വക്കിൽ വെളുത്ത പാടുകളുണ്ട്, അവൻ്റെ ത്വക്കുകൾ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. അത് വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെയിനിൻ്റെ, ഈ ഞരമ്പുകളുടെ സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അറ്റുപോയ വിരലുകളുള്ളവരാണ് ഇവരിൽ പലര്. കണ്ണുകളുടെ പോളകൾ അറ്റുപോയവരുണ്ട്, കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് യഹൂദൻ്റെ കാലെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല, ശമര്യക്കാരൻ്റെ കാലെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല. ഒരുപോലെ അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അവർക്കൊന്നു മനസ്സിലായി, ഇനി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ഒരു കുടുംബക്കാർക്ക് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ഇനി വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നാവ് തുറന്ന് യേശുവേ നായക, നിനക്കെന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? അവൻ വന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ. ഗ്ലോറി ടു ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ചിലർക്ക് വേണ്ടി അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചിലർക്ക് വേണ്ടി അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് വിശ്വസിക്കാവുന്നവർക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത്, സഭയുടെ പേരല്ല വിളിക്കുന്നത്, പെന്തക്കോസുകാരൻ്റെ പേരല്ല വിളിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പേരല്ല വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആകയാൽ എൻ്റെ തകർന്ന കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ഇറങ്ങുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവേദന ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഏതായിരുന്നാലും കേവലം കേൾവിക്കാരാകാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്ക നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുക, നിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അവൻ ഈ ശമര്യ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി വരികയാണ്. ഇവർ 10 പേരും ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ
ഒറ്റ നിലവിളി, യേശുവേ നായക. കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്നവരാരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോടൊന്ന് വിളിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സന്തോഷമുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് വിശ്വാസമുള്ള സന്തോഷമുള്ളവർ എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ട്? എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ വിടുവിച്ചേ പൊക്കത്തുള്ളെന്ന് പറയാൻ നാവ് തുറന്നെന്ന് പറയാവുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്നോട് പറയാതെ കർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നീ എന്നെ വിടുവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സഭായോഗത്തിലെന്ന് കേവലം കേൾവിക്കാരായിരിക്കാതെ എത്ര പേരൊന്ന് പകൽക്കാലം നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. എത്ര വലിയ കുഷ്ഠമായാലും മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഉടമനാശാരഘടകതല നിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിനെ കൂട്ടിവെച്ച് വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർവശക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. നിന്റെ മനസ്സിനെ ഇടിപ്പിച്ച് ബന്ധങ്ങളെ തകർത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, ചിലതിനെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിലവിളിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ. കുഷ്ഠം ഏതുമാവട്ടെ, രോഗം ഏതുമാവട്ടെ, കുടുംബം ഏതുമാവട്ടെ, പാരമ്പര്യം ഏതുമാവട്ടെ, വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെയുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, നിന്റെ നിലവിളിയുടെ നടുവിൽ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഉറക്ക നിലവിളിച്ചവന് വേണ്ടി യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. സ്ഥലമല്ല വലുത്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരാധനാ സ്ഥലമല്ല വലുത്, നീ പാർക്കുന്ന വീടല്ല വലുത്, യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വലുത്. സൗഖ്യം തരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്തോത്രം, കുഷ്ഠരോഗിക്ക് ഇപ്പോൾ അവൻ എവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് പാരമ്പര്യമൊന്നും പറയാനില്ല. അവൻ്റെ നിലവിളിയുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? യേശുവേ നായക, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ. ശമരിയാക്കാരനിപ്പോൾ ഗലീലക്കാരനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഗലീലക്കാരനിപ്പോൾ ശമരിയാക്കാരനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിഗളിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിഗളിക്കാനൊന്നുമില്ല. അച്ചായൻ നോക്കിയാൽ കൊച്ചമ്മയുടെ കൈ പോയതാ, കൊച്ചമ്മ നോക്കിയാൽ അച്ചാൻ്റെ ചെവി പോയതാ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണു പോയതാ. എല്ലാവരും പരസ്പരം ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വ്രണങ്ങളുള്ളവരാ, ഒത്തിരി മുറിഞ്ഞവരാ, ഒത്തിരി തകർന്നവരാ. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സമയമില്ല, അവന് ശബ്ദമുയർത്താൻ മടിയുമില്ല. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, എന്നോട് ചോദിക്കാം, പാസ് എന്തിനാ ഉറക്കെ പറയാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും. സ്വോത്രം, ഉറക്കെ പറയും. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കംഫർട്ട് ലെവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാക്ക് പോലും തുറക്കാതിരിക്കുന്നത്. സ്വോത്രം, നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന് ഉറക്കം ഒരു ആമേൻ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്വോത്രം, ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നല്ല തൊണ്ട ദൈവം തന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഈ നാവ് ദൈവം മുറിച്ചു കളഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. എത്രയോ പേർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് നാവിൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ നാവ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഉറക്ക നിലവിളിക്കാനിടയാകണം. ഉറക്ക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം. എത്രയോ പേരുടെ തൊണ്ട കിഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൂടെ പൈപ്പിട്ട് അതിനകത്തൂടെ ശ്വാസം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊരു നയാ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഈ ശ്വാസം വലിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം കൃപ തന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവേദന ഇങ്ങനെ പറയണം, എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിക്കും. ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിലവിളിച്ചാലും അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കുഷ്ഠരോഗികൾ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ, ചെകിടന്മാരെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ, കുരുടന്മാരെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. സ്തോത്രം, നിന്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം കുറയണോ കൂടണോ എന്ന് നിന്റെ വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഉറക്ക ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന നീ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാത്ത പല വിഷയങ്ങളെയും നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചറിവുള്ളവന് അവനിങ്ങനെ പറയാനുള്ളൂ, കർത്താവേ, ഞാൻ വെറുക്കപ്പെട്ടവനാ,
ഞാൻ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനാ, ഞാനൊരു മാറാ രോഗിയാ, എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ വേണ്ട. ഇന്നലെ വരെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഈ കുഷ്ഠരോഗിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും, ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ പാർത്ത എൻ്റെ വീടുണ്ട്, ഇന്നെൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ട. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ താമസിച്ച എൻ്റെ വീടുണ്ട്, ഞാൻ വളരെ ഓമനത്വത്തോടെ നോക്കി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിന്ന വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് അവർക്കെന്നെ വേണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭർത്താവിന് വേണ്ട, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അവരെഴുതിത്തള്ളിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചാൽ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, നിന്നെ തിരിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറ്റും. ആമേൻ പറയാവുന്നവർ ഉറക്ക ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉറങ്ങുന്നവരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരു ആമേൻ പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രം. നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം വരുന്നത്, നിങ്ങൾ നാവെടുത്ത് സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ട്. സ്തോത്രം. നിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്ന ചിലരുണ്ട്, അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുമ്പം 140 പേരെ ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള കണ്ണുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നല്ല ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറക്കെ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ആരും ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സ്തോത്ര ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം. സ്തോത്ര, യേശുവേ നായക, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഓർത്തോണം, നിന്റെ നിലവിളിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. അവർ നിലവിളിച്ച് ഈ തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് കിട്ടി. കാരണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാ, എൻ്റെ സ്നേഹിതരാൽ ഞാൻ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനാ, സഭക്കാർക്ക് വേണ്ട. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തമായിട്ട് 1-2 വാക്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട. സ്തോത്രം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല. ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിർണായക വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പൻ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല, അമ്മ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല, ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം നിന്ന ഭാര്യ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല, ഭർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല, സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ഭാരത്തോടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെ അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, നീ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയണ്ട, ഇവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയണ്ട. ഭർത്താവാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ, ഭാര്യയാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ, പിള്ളേരാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ, സഭക്കാരാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ, പാസ്റ്ററാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ എന്നൊന്നും നീ പറയണ്ട. നീ ഇങ്ങനെ പറയുക, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്കൊരു നായകനുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു നായകനുണ്ട്. ആ നായകനോട് ഞാൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചാൽ എനിക്കാരെയും കുറ്റം പറയാനില്ല, എനിക്ക് യാതൊന്നും തടയുവാനില്ല. അതിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ലെന്നറിയാമോ? പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല, ഉറക്കെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാനും ഇടയാകും. ഇനി 17:14 ഒന്ന് വായിച്ചേരെ. 17:14. നിലവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരാരാണ്? കർത്താവിനോട് ഇവർ പറയുന്നു, യേശുവേ നായകനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരാരാണ്? കുഷ്ഠരോഗികളാണ്. അടുത്തത്, കർത്താവ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളെ തന്നെ ആർക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴാരാ ഇവർ? അന്നേരം കുഷ്ഠരോഗികളാണ്. കർത്താവിനോട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും കുഷ്ഠരോഗികളാണ്. അവിടുന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ കുഷ്ഠരോഗികളാണ്. എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് കാൽച്ചുവട് വെച്ചപ്പോൾ, കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കാൽച്ചുവട് വെച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യം അവനെ തേടിയെത്തി. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായവർക്ക് ഒരു ആമേൻ പറയാം. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വെച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ കാൽച്ചുവട് വെച്ചാൽ നിന്നെ തേടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം സൗഖ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, നീ ചിലതിനു വേണ്ടി പോയ ഇടങ്ങളിൽ, പ്രാർത്ഥിച്ച ഇടങ്ങളിൽ ചില വിടുതലുകൾ നീ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാനിടയായാൽ നിന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നിനക്ക് കാണാം. യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലരോട് ഈ ദൂത് കൈമാറാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു.
ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഓരോ ദൂതുകൾ ദൈവം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരത് ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളുക. അത് പറയാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ നീ പോയ ഇടമല്ല, നിന്നെ തേടി ചില വിടുതലിൻ്റെ ദൂതുകൾ വരാൻ പോവാം. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്നലെ വരെ പോയ ഇടങ്ങളല്ല, ഇന്നലെ വരെ നിന്ന ഇടങ്ങളല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുന്നു, നീ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്തതൊന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. നിനക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ചില മേഖലകളിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേർ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും? ചില അവകാശങ്ങൾ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു പകലായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതല്ല, നിന്നെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ചില വിടുതലുകൾ. ഇന്നലെ വരകളിൽ ഇന്ന് ഭാരത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി ദൂതറിയിക്കുകയാണ്. നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ചില വിടുതലുകൾ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ളവർ സ്തോത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അധരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവുള്ളവർ പറയട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില ജീവിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നീ അങ്ങോട്ട് പോകുകയല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ. നീ അങ്ങോട്ട് പോകുകയല്ല, നിന്നെ തേടി ചിലത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തിയുടെ കരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് ആലോചന പറയുന്നു. ഇതുവരെ നിനക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, ഇതുവരെ നിനക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് ചിലത് ഉറക്ക നീ നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉറക്ക നീ കരയുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉറക്ക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നോട് പറയുന്ന ദൂത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നീ തേടിയെത്തിയത്, നീ തേടി നടക്കുന്നത് നിന്നെ തേടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം വരാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ആമേൻ പറയാം. ചില നാളുകളായി ചില ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നീ പോയി മുട്ടിയിട്ട് നടക്കാത്തത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ എൻ്റെ ദൈവ ശക്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നിനക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചിലത് ചലിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ഒരു ദൂതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുകയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുന്നു, നിന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ചില സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ, നിന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ചില വിടുതലിൻ്റെ ദൂതുകൾ, നിന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ചില അഭിവൃദ്ധിയുടെ ആലോചനകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന് പകരാനുണ്ട്. ഇതുവരെ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നടക്കാത്തത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ അതിൻ്റെ ചില ബൗണ്ടറികളെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവാ. ചിലതിനെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കാവുന്നവരെ മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആമേൻ പറഞ്ഞോണം, വിശ്വസിക്കാവുന്നവരെ മാത്രം അത് റിസീവ് ചെയ്തോണം. ഇതുവരെ സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലത് വെട്ടിത്തുറക്കുന്നത് പോലെ പറയുകയാണ്. ഇതുവരെ നീ മുട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഭാരത്തോടെ വന്നിരിക്കുകയാ. എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ദൈവം തുറന്നെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ദൈവം ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിലെന്ന് കരുതി നീ വന്നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നോട് പറയുന്ന ഇതാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുവാനിടയാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തോടെ കാൽച്ചുവട് വെച്ചവരെല്ലാം ആ 10 പേരും ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ സൗഖ്യമായി. സൗഖ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 9 പേരുടെ ഉറക്കെയുള്ള നിലവിളി അവിടെ നിന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 9 പേരുടെ നിലവിളി സൗഖ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു. 9 പേര് ഇന്നലെ വരെ
യേശു വിളിച്ച ഇടം അറിയാമായിരുന്നു, യേശു വരുന്ന ഇടം അറിയാമായിരുന്നു, യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 9 പേർക്ക് തിരിച്ച് നന്ദി പറയാനുള്ള വഴി അറിയത്തില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നിന്നോട് ദൈവം ഒന്ന് പകൽക്കാലം ഇടപെടുന്നോ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നിനക്ക് വന്ന വഴി അറിയാമോ? നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന വഴി നിനക്കറിയാമോ? നിന്നോട് സംസാരിച്ച യേശുവിനെ നിനക്കിന്ന് പകൽക്കാലം അറിയാമോ? നീ എത്ര ഉറക്ക നിലവിളിച്ചാന്ന് നിനക്കിന്ന് പകൽക്കാലം അറിയാമോ? കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്ന് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പം ദൈവം തന്ന വിടുതലുകളെ നിനക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ 9 പേര് ജീവിതത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിനെ മറന്നു, വന്ന വഴി മറന്നു, പ്രാപിച്ച സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും മറന്നു. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറക്കെയുള്ള നിലവിളിയില്ല. ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് ദൈവമക്കളാകുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കണ്ണുനീര് കുറവല്ലേ? നിലവിളി കുറവല്ലേ? പ്രാർത്ഥന കുറവല്ലേ? ദൈവം നന്മ തരാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ദൈവം വിടുവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ദൈവം രോഗസൗഖ്യം തരാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. ഇത് പ്രാപിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുന്ന വഴി വേറെ പലതുമാണ്. ദൈവം വഴി തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വേറെ വഴിയല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് മറന്നുപോയ പലരില്ലേ? Glory to the Lord. വചനത്തിനു മുമ്പിൽ എന്നെ ഞാൻ താഴ്ത്തുകയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൂതുകളും ആലോചനകളും കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ നടന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, വന്ന വഴി മറക്കല്ലേ? ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ? ഉറക്ക നിലവിളിച്ചവന് വഴിയുടെ നടുക്ക് വെച്ച് ദൈവം വിടുവിച്ചെങ്കിൽ ശമര്യക്കാരൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഉറക്ക നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉറക്കെ ഒരു നന്ദി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉറക്കെ ഒരു നന്ദി. ഇത്രയുമല്ല ദൈവമക്കളെ, പ്രാപിച്ചതിന് എത്ര വണ്ണം ഉറക്കെ ഒരു നന്മ പറയാവുന്നവർ, ഒരു നന്ദി പറയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരങ്ങളും കാതുകളും ഒക്കെ ലഭിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറക്കെ ഒരു നന്ദി പറയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന്, എന്നെ കരുതിയ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഉറക്കെ ഒരു നന്ദി പറയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഉറക്ക നിലവിളിക്കുന്ന നിനക്ക് മടങ്ങി വന്ന മഹത്വത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വേഗത്തിൽ 1-2 വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയട്ടെ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അന്യഭാഷയെ പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ അടർത്തിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പറയുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറ്റം പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പ്രവചന വരത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. രോഗസൗഖ്യത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരുവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. സ്തോത്രം. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചിലർക്കറിയാം, 1-2 വാക്കുകൾ പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ബുധനാഴ്ച ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. ആ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് 11-ാം നിലയിൽ താഴെ ഇറങ്ങി ആ വാഹനം ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേച്ച് താഴെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. വീണ്ടും തിരിച്ച് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2-3 ഫോൺ കോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ ആ സൂം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഏതാണ്ട് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ദൈവദാസനെ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇവിടെ. ഇപ്പോഴറിയാം, തൊടുപുഴയാണെന്നും കണ്ട ഞാൻ കേട്ടത്. ആ ദൈവദാസൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ, എന്നെ ഉയർത്താനൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ,
ഏഞ്ചല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന 70-80 ഗാഡ്ജറ്റ്സ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ 150ഓളം പേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുകയാണ്, ഏഞ്ചല എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവരുണ്ട്. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കങ്ങ് വിട്ടുകളയാം. അടുത്തത് പറയുകയാണ്, ആ കുടുംബം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. രണ്ടാമത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു, ജനനത്തിങ്കലെ കർത്താവാണ് അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. അടുത്തത് പറയുന്നു, ഞാനത് പറയുന്നത് പവർ വിഷൻ ടിവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അടുത്തത്, ഈ മിനിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ കാനഡയിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അടുത്തത്, പുള്ളി 1-2 പേരോടുകൂടി ദൂത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് എൻ്റെ പേര് മോൻസി എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്, പാസ്റ്റർ മോൻസി എന്നല്ല, മോൻസി എന്ന് എഴുതിയേ. അവസാനം വന്നിട്ട് എനിക്ക് പാസ്റ്റർ മോൻസി എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അവസാനം വന്നിട്ട് ആ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നോക്കി പാസ്റ്റർ ഈ പേര് മോൻസി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോടല്ലേ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ദൂത് മുഴുവൻ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദൂരങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. പലപ്പോഴും പല പ്രവചനങ്ങളെയും തുച്ഛീകരിക്കുകയും അത് ശരിയല്ലെന്നൊക്കെ കരുതിയവരോട് ഞാനൊന്ന് തുറന്നു പറയാം, നീ തമ്പുരാൻ്റെ ഉള്ളങ്കരങ്ങളിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് തുറന്നു പറയാം, എനിക്ക് പ്രവചനത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധികളെല്ലാം പറഞ്ഞതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടന്നോട്ട് അതിനെല്ലാം ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേരോട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, എന്നെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളെ അപ്പച്ചൻ അറിയാവുന്ന ഉറപ്പുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്യൂവൽ അടിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നടുവിൽ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ പേര് ചൊല്ലി എന്നെ വിളിക്കുന്നല്ലോ എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പേര് വിളിക്കണമെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, മറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാം, എന്നെ നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഗലീലക്കാരനെ ശമര്യക്കാരനെ അല്ല അറിയുന്നത്, രോഗിയെ അറിയുന്ന ദൈവമുണ്ട്, വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. വിടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടക്കരച്ചിൽ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശബ്ദവും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രാപിച്ച സൗഖ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നത്. സ്തോത്രം. 19-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേരെ, വേഗത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തിയേക്കാമേ. 19-ാം വാക്യം. ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? തന്നിൽ വ്യാപരിച്ച വിശ്വാസമാണ്. അവനിപ്പോൾ നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല. വിശ്വാസിക്കൊരിക്കലും ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അവൻ മഹത്വത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനിടയാകും. അവൻ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. കാര്യസാധ്യത്തിന് കരയുന്നവനെ അല്ല, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ശമര്യക്കാരെ കാണാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധി കാര്യസാധ്യത്തിനല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ നാവുകളെ ഒന്ന് തുറന്നാട്ടെ. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ വിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ പേര് ചൊല്ലി നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ വിശ്വസിച്ചോണം. കേവലം ആരാധനയ്ക്ക് കേൾവിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതല്ല, എൻ്റെ ആകമറിയുന്ന ഒരു ദൈവം, എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, 9 പേരെ പോലെ ആകാതെ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നീ ആരെന്നോ ഏതെന്നോ ദൈവം ചോദിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നു നീ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം. കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. പുതുതായി